ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गीतासारम् इदं शास्त्रम् सर्वशास्त्रसुनिश्चितम् यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम्। ॐ अरूपं स्वरूपं चैव अनन्तं पुरुषोत्तमम् अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आमे सांख्य जोग आरंभ करचे। सांख्य साक्षी भाव सांख्य संख्या। तेणु ये जो सांख्य भाव ये सांख्य योगी माने साकार रूप को मानती नहीं। आपण भावे जे गीतारे स्वयं भगवान कहते भगवान श्रीकृष्ण अच्छा द्वैतवाद को ये सांख्य अद्वैतवाद अहम ब्रह्मस्मि ये ज्ञान महाप्रभु प्रदान करते कपिल मुनि रूप गला थरक आम कहते जे ये जो पुर माने शरीर ये पुर जे बास करे से पुरुष। तेणु ये पुर विषय आम कौन कहते जे इंद्रियाणां खलु पंच तथा पराणी ज्ञानेन्द्रियाणां मनං आदि चतुष्टयं च प्राणादि पंचकमथ विषयादिकं च कामश्च कर्मश्च तमः पुनरष्टमी पुः। जदि शरीर पंचमहाभूत तैयारी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय को चलाए ज्ञानेन्द्रिय को इंद्रिय मन को आयत करे मन। गला थर बुझी जे मन जो अन्य मनस्क थी तुमको किसी स्पर्श कले तुम जापर तुम आगे किए जाऊ जापर नुब आखि खोला थी कान भी खोला थी शुणी पार नुब कारण तुम अन्य मनस्क थी से मुझे जे से जो जिनस गुड़िक आमर उपनिषद वेदांत वेद रहा कर्म कांडी विद्या पराविद्या अपराविद्या आओ विद्या अविद्या ये सब वेद रहा किंतु वेदांत कहले जे परमात्मा निर्गुण रूप को बुझाए से वेदांत। आपण मैंने सब नचिकेता उपाख्यान जानते आत्मान रथिनं विद्धि शरीरं रथमे वस्तु विधि तो सारथि विद्धि मन प्रग्रह में बच। ये कठोपनिषद कठोपनिषद जम पाखु जो नचिकेता जाइए नचिकेता उपाख्यान रही जम कौच नचिकेता को नचिकेता छोट बालकटे कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय विषय आलोचना करते गला सेक्शन रे तापर आम आसते मन आदि चतुष्टय मन आदि चतुष्टय ये मन आदि चतुष्टय लैला मन आदि चतुष्टय कौन कौन कहते मन बुद्धि अहंकार चित ये चार्टा जिनस मन बुद्धि अहंकार चित ये चारिटा जिनस चारिटा घोड़ा भाई रही मैंने सिंबल किंतु घोड़ा हूँ किए ये कठोपनिषद कौन कहला जम कौन कौच नचिकेता को जे शरीर हूँ रथ रथी अर्थात यदि बसी आत्मा बसी जो घोड़ा गुड़ा हूँ इंद्रिय आ घोड़ा को सारथी निजे हूँ बुद्धि ता घोड़ा जो लगामटा से मन मन विछोड़ित लगाम जब ढिला घोड़ा जी गाड़ी रथ को छाड़ी घोड़ा कम है आगे देखा जहाँ से दौड़े केते जोर जी केते कौट रोकवे सारथी पर निर्भर करे। तो
ସାରଥୀ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରଥ ଚାଳନା କରିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ତେବେ ଆମେ ଆସିବା ଆତ୍ମାକୁ ଯାଏ ଆସୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ବସୁଛି। ରଥ ତ ଶରୀର ନିର୍ଜୀବ, ତାକୁ ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟାକୁ ରୋକିକି ରଖିଛି କିଏ? ସେ ନା ଲଗାମ। ସେ ଲଗାମଟା ମନ। ଆଉ ଧରିଛି କିଏ? ସିନା ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ମନ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି ରହିଲାଣି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ବୁଦ୍ଧିର କୁବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସୁବୁଦ୍ଧି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତୁମକୁ ହେବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଖାଲି କରିବ ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଜନ୍ମରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ନିଜେ ସାଧନା ବଳରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଶୁଣିଥିବ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ବୋକା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ସାଧନା ପରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ? ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ଆମର ହେଇଯାଏ, ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନେବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଭୟ ଆସିଗଲା, ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯିବ, କ'ଣ କରିବି। ତେଣୁ ଭୟ ବୁଦ୍ଧିର ନାଶ ହେବ। କରୁଣା ଆସିଗଲା, କାହା ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିଗଲା, କରୁଣା ଆସିଗଲା, ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିବନି ନା। ହଁ ମ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତ, ଯେ ସେ ଲୋକଟା ଗରିବ କି ନାହିଁ ତା ବି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ତୀବ୍ର ହୁଏନି, ଦବିଯାଏ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ। କ୍ରୋଧ ରାଗିଗଲା ଲୋକଟା, ରାଗିଲେ କ'ଣ କରିବ? ତା ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିବନି। ସେ ଚିଡ଼ିକିରି ରାଗିକିରି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ପାଟିକି କହିଦେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯାହା ଥିବ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେ ମରୁ କି ବଞ୍ଚୁ, ଯଦି ମରିଗଲା ତା ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ। କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମାରୁଥିଲି କି? ମୁଁ ତ ରାଗିଗଲା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମରିଗଲା। ବୁଦ୍ଧି କାମ କଲାନି। ଆମର ଯେଉଁ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧୂପ କହିଲେ ଖେଚେଡ଼ି ବଢ଼ା ହୁଏ, ସେମିତି ଗୀତା ହେଲା ଗୋଟେ ଖେଚେଡ଼ି। ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଖେଚେଡ଼ି ହେଲା ସବୁଠୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ସୁନା ଥାଳି ଖେଚେଡ଼ି, ଧୂପ ମାନେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ଥାଳି ଖେଚେଡ଼ି। ସେଠି 4ଟା ଆୟତର ମଣ୍ଡଳ ପଡ଼ିବ ଚାଉଳ ମୂର୍ଦ୍ଧରେ। ବଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ, ସୁଭଦ୍ରା ଆଡ଼େ ଗୋଟେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ, ସୁଦର୍ଶନ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତଳେ ପଡ଼ିବ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଯୋଡ଼େ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଅନ୍ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯାହା ସବୁ ଯାଉଛି ଭୋଗ ପାଇଁ, ଅବଢ଼ା ଡାଲି ଯାହା କିଛି, ସକାଳେ ତ 56 ଭୋଗ ହେଇପାରେନି, 21 ନା 36ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ନଟା ଖେଚେଡ଼ିଟା ମଷ୍ଟ। ସୁନା ଥାଳି ଖେଚେଡ଼ି ବଢ଼ା ହେବ। ତାପରେ ସେ ମହାସ୍ୱାର ତା ଭିତରେ ପଶିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଖଣ୍ଡୁଆରେ ଯେଉଁ ଗୋସ୍ତବନ୍ଦୀ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେ ଖଣ୍ଡୁଆରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଡ଼ଉଥିବ, ବିଞ୍ଚୁଥିବ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘିଅ ଟିକେ ବୁଲଉଥିବ। ଖେଚେଡ଼ି ଆଉ ସେରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଏ ଗୀତା ହେଲା ଗୋଟେ ଖେଚେଡ଼ି। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୁରୁଷ। ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ ଯିବ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଆସିଲେ ଆସ, ଦରକାର ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା, ନିଜକୁ ଜାଣ, ନିଜକୁ ପୂଜା କର। ସାଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି, ଯାଅ ଭକ୍ତିଭାବରେ। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯିବ, କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଅ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଅ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପଟେ ଯାଉଛ ଯାଅ। ସବୁ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମାନେ ଚାଉଳ ଅଛି, ମୁଗ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଦା ଫଦା ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘିଅ ଟିକେ ବୁଲୁଛି। ସେଠି ଖଣ୍ଡୁଆରେ ବିଜା ହେଉଛି। ଖଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ଗୀତବୃନ୍ଦ ଯାହା ଦେହରେ ବୁଣା ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଗୀତା ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼େ, ଇଏ ହେଲା ପୁରା ପିଓରଲି ଗୀତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଚୁଡ଼ିଟା ପିଓରଲି ଗୀତା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୁରୁଷ, ଯେ ବଂଶୀ ବଜାଇ ପାରେ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରିପାରେ। ଯେଉଁ ହାତ ବଂଶୀ ବଜାଇ ନାଚେ, ସେ ଶରୀର ପୁଣି ଏତେ କଠୋର ହେଇଯାଏ ଯେ ସେ ରଣମୂଳରେ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟିକିଏ ବି ଚିନ୍ତା ପଡ଼େନି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଲଚିଲାପନ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବଡ଼ିରେ, ମାଇଣ୍ଡରେ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଠିଆ ହେବାଟା ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠିଆନ୍ତି। ଆମେ କହୁ ସେ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ମାନେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ରାମ ହେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ସ୍ଥିର ଗମ୍ଭୀର, କେମିତି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ,
ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପଛେ ପଳେଇଯିବ, ଏତେ 5000 ବର୍ଷରୁ ଉପରେ ହେଲାଣି ଆସିକିରି ଗୀତା ଯାହା ସେଇଆ। ଯିଏ ଗୀତାକୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ବୁଝିବ ସେ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାନାଂ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୀତା ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି, ଗୀତା ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନାସ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ସମଂ ଜ୍ଞାନଂ ନାସ୍ତି ଯୋଗ ସମଂ ବଳମ୍। ମାନେ ସାଂଖ୍ୟ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯୋଗ ଭଳିଆ ବଳ ନାହିଁ। ତ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସାଂଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛ ଯାଅ। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମିତି ତ ସାରଥି ନେଇଗଲେ, ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଚତୁଷ୍ଟୟ କହିଲା, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଚିତ୍ତ, ଏଠି ତ ଚିତ୍ତର ଶବ୍ଦ ଆସିଲାନି। ଆତ୍ମା ତ ଆସିଗଲା, ଛାଡ଼ିଦେବା। ଶରୀର ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଶରୀର ଆସିଲା ଭାରି, ଠିକ୍ ଅଛି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟଟା ସବୁ ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା, ତା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ମନ ଦୌଡ଼ିକି ରହିଲା, ତା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି ରହିଲା ଧରିକିରି ମନକୁ, ତାହେଲେ ଏ ଚିତ୍ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏ ଚିତ୍ତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲାନି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ଚିତ୍ତ, ଆମର ପ୍ରଥମେ ସମାଧିବାଦ, ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଦର୍ଶନର, ତାପରେ ସାଧନବାଦ, ତାପରେ ହେଉଛି ବିଭୂତିବାଦ, ତାପରେ କୈବଲ୍ୟବାଦ। ସମାଧିବାଦ ନେବା ପ୍ରଥମ ଯୋଗ କହିଲା, ଅଥ ଯୋଗାନୁଶାସନମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ଯୋଗ ଅନୁଶାସନ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୋକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଅନୁଶାସନ ଅଛି, ଆଉ କର୍ମ ଅଛି, କାହା କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କର୍ମ ଅଛି, ସେ ଲୋକକୁ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ କେହି ବି ହଟେଇ ପାରିବେନି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଅନୁଶାସନ ଅଛି, କର୍ମ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟବିହୀନ ଜୀବନ, ସେ ଲୋକର ଜୀବନଟା ହିଁ ନିରର୍ଥକ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ପଢ଼ିବାର ଅବସ୍ଥା ନଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଶାସନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିତ୍ତକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଅଛି, ସାରଥି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଘୋଡ଼ା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ସାରଥି ତ ଆମକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନେବା କଥା। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ମନ୍ଦ ରାସ୍ତାକୁ ପଳଉ, ପରର ଉପକାର କରୁ, ଅପମାନ ପାଉ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାମ କରୁ, ଲୋକ କହନ୍ତି କ'ଣ ତୋର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଇ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାନି। ବଦନାମ ନେଉ, ଭଲ କଥା କହୁ, ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇସବୁ କାରଣ କେମିତି ହୁଏ? କେମିତି ଆମେ ଅବାଟରେ ଯାଉ? ଭଲ ଲୋକ ଭାବିକି ଗଲୁ, ଦେଖିଲା ସବୁ ତ ମନ୍ଦ ଲୋକ ସେଠି ଭରିକି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ରଥକୁ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ନେଇ ସେଠିକି ଗଲା? ଏଇ ହେଲା ଚିତ୍ତ। ବୁଦ୍ଧି ବାଉଳା ହେଇଯାଏ, ସାରଥି ବାଉଳା ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ? ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ୁଛି ନା, ଘୋଡ଼ା ଟାପୁର ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯେଉଁ କର୍ମ ସଂସ୍କାର, ସେ ହେଲା ଏଇ ଧୂଳି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦେଖାଯାଉନି ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏପଟେ ନା ଏପଟେ, ସେ ଘୋଡ଼ା କ'ଣ କରିବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ ନା? ଘୋଡ଼ା ଯଦି ଜୋର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଁ ପଟୁ ମଳିଲା ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଉଠିଲାଣି, ଡାହାଣ ପାଖକୁ ମଳିଲା ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କେଉଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଖରେ ଉଠିଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବାହାରେ, ତା ଦେଖାଯାଉନି କେଉଁଠି ରାସ୍ତାଟା? କୁହୁଡ଼ି। ଏଇ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କୁହୁଡ଼ି। ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି, ସେ ଧୂଳି ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଚିତ୍ତକୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ, ଚିତ୍ତ ଚେତନା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ପାଖାପାଖି ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତକୁ ଆମେ ସାରା ଭଲ ବୋଲି କହୁ ଯେ ଚିତ୍ତଟା ମାନେ ସତ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ନା, ଚିତ୍ତ ପଜିଟିଭ୍, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକଟା କ'ଣ କହିଛି? ସମାଧିବାଦର ଯୋଗ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ଯୋଗ ହେଲା ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ।
ତା ଚିତ୍ରର କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ 5ଟା ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ତ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ବୁଝିବା କ'ଣ ଅଛି। ଯେମିତି ମନେକରା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସାଗର ଆଧାର କାହାକୁ କରୁଛି ପୃଥିବୀ କି, ପୃଥିବୀ ଆଧାର କରି ସାଗର ଅଛି। ସାଗର ଉପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସାଗର ତ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଭିତରେ ତ ସ୍ଥିର, ପାଖରେ କାହିଁ ଢେଉ ମାରୁଛି। ମନେ କରାଯାଉ ସେଇ ଯେଉଁ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବା ଉପସାଗର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେ ହ୍ରଦକୁ ନେବା, ହ୍ରଦର ପାଣିଟା ସ୍ଥିର ଅଛି, କିଛି କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ, ଜୋର ପବନ ବୋହିଲା, ପାଣିଟା ଢେଉ ମାରି ମାରିଯିବ। ଏଇ ହେଲା ଚିତ୍ତର ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ପବନ ମାରିବାଟା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଚିତ୍ତକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ କରିଦେବୁ। ବାହାରର ବନ୍ଧନ ଭିତରର ବନ୍ଧନ ମିଶେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଚିତ୍ତକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଦେବୁ, ଅସ୍ଥିର କରିଦେବୁ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଯଦି 1 ଇଞ୍ଚ 2 ଇଞ୍ଚ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯାଏ, ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ 100 ଫୁଟ 150 ଫୁଟର ପାଣି ଆସିବ, ସୁନାମି ହେଇଯାଉଛି। ମାତ୍ର 1 2 ଇଞ୍ଚର ଭୂମିକମ୍ପରେ। ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଏସବୁ ଚିତ୍ତକୁ ବିଭ୍ରାଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ପାଣିଟା ସ୍ଥିର ରହେନି, ଦୋହଲୁଥାଏ। ଦୋହଲିଆ ପାଣିରେ, ତରଙ୍ଗ ଆସୁଥିବା ପାଣିରେ କେବେ କିଛି କରିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ କହିଲା ଦୌ କ୍ରମୌ ଚିତ୍ତନାଶାୟ ଯୋଗେ ଜ୍ଞାନଂ ଚ ରାଘବ। ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସାଂଖ୍ୟ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯୋଗ କହିବାର ଥିଲା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ଏଇଠି ବି ସେ ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ ବି ବଶିଷ୍ଠ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବତାର ଅଛି 24 ଅବତାର ଭାଗବତରେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅବତାର ହେଉଛି କପିଳ ମୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର 26 ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସିଦ୍ଧାନାଂ କପିଳ ମୁନି, ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କପିଳ ମୁନି। ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସୂତ୍ରର 2ୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛି, ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ସାଂଖ୍ୟସ୍ୟ ବକ୍ତା କପିଳ କିଏ, ମହାଭାରତରେ କହୁଛି। ସାଂଖ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ବକ୍ତା କହିବା ବିଷୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବକ୍ତା କପିଳ। ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଯୋଗସ୍ୟ ବକ୍ତା। ଏ ଯୋଗ ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ, ଅମୁକ ଯୋଗ, ଗେରଣ୍ଡ ଯୋଗ ସଂହିତା, ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ, ଏ ସବୁ ଯାହା ରହିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ଯିଏ କହିଛି, ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଭାବରେ। ହିରଣ୍ୟ କହିଲେ ଆମ ଆତ୍ମା। ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଭାବରେ ସିଏ ଯୋଗ ଉପରେ ବକ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଗ ବକ୍ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ, ପାତଞ୍ଜଳି ନୁହଁ। ପାତଞ୍ଜଳି ବହୁ ପରେ ଆସିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ। ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ କହିଲେ ଆମେ ହରିହରକୁ ବୁଝୁ। ତେଣୁ ହରିହର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯୋଗର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ହରି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ। ଇଏ ହର ହେଉଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ଜଳ ମିଶିକିରି ହରିହର। ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ବେଲପତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଉଭୟ ଲାଗି କରୁଛେ। ଏଇ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଯୋଗର ହେଲା ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ଯଦି ସାଗର ହେଇଗଲା, ସେ ପୃଥିବୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ଉପସାଗର ହେଲା, ହ୍ରଦ ବି ତିଆରି ହେଇଗଲା, ବାୟୁର ପ୍ରଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୋହଲିବ। ନାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ପକାଇଦେବା, ସେ ତା ଦେହରେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆମ ସାହିରେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିଡ଼ନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୈରବ ଥାଏ, ମରିଗଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ, ତା ଭଳିଆ ଭୈରବ କେହି ହେବେନି। ସେ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗେ ସ୍ପିରିଟ୍ କଲ୍ କରିଦିଏ ଭିତରକୁ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ଯିବ, ଚିପାମଡ଼ା ଖାଇବ, ପୁରା ସତ ଆମ ମା ଭଳି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଚିପିଥିଲୁ, ସେ ମା ଭଳି ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲା, କୁନ୍ଥିଗଲା, ସେମିତି କଥା କହିଲା। କ'ଣ ଥିବ ତା ପାଖରେ, ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଲୋକଟେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ଖାଇ ଖାଇ ତା ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ମରିଗଲା। ଭୈରବ ଯାଉଥିବ, ତାକୁ କହିବ ଏ ଭୈରବ ତ ପୁଅ ମଲା, କରିବ ଗାଳି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା
ଭୈରବ ତା ଆସ୍ତେ ସ୍ଥିର ଥିଲା ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ପକେଇଲେ, ଭୈରବ ତା ପୁଅ ମଲା। ସେ ରାଗି ବାଛିକିରି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଆରମ୍ଭ କରି ଯିବ, ଗଳି ଏମୁଠୁ ସେମୁଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଥିବ, ହେ ଭୈରବ ତୋ ପୁଅ ମଲା, ପୁଣି ଗାଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର, ଏମିତି ଦେଇକି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଆମେ ସେୟା କରୁ। ଥରେ ଭିତରୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖିଲ, ଆମେ ନିଜକୁ ପଛରେ କେବେ ବି ଦଉନି, କେବେ ବି ଯାଇନେ, କେବେ ବି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛେ ପର ପଛରେ। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ମୁଁ ଏତେ କାମ କଲି, ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉପକାର କଲି, ତାର ଟିକେ ନାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ପର ପଛରେ ସିଏ ମୋଠୁ ଧନୀ ହେଇଗଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲା, ମୋଠୁ ଗରିବ ଥିଲା, ମୋ ଘରେ ଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର। ତାକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ନିଜକୁ ତ ଦେଖ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ନାଇଁ, ବାହାର ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଭୈରବ ତ ପୁଅ ମଲା, ଭୈରବ ଗାଳି ଦେଲା, ସେମିତି ବାହାରେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ, ତାପରେ ଆମେ ପକାଉଛେ ଗୋଡ଼ିରେ, ହ୍ରଦରେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଗୋଲ 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 କରି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି, ପୁଣି କୂଳରେ ଯଦି ମାଡ଼ ପାଖ କୂଳରେ ମାଡ଼ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବାହାରର ପ୍ରଭାବରେ ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତର କେତେଟା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା? 5ଟା ଅବସ୍ଥା। ଚିତ୍ତର 5 ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା, କ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁଟା କହିଲା ଚିତ୍ତ ଯୋଗ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ, ଯୋଗ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଭିତରର ଜିନିଷ ଚିତ୍ତକୁ ଦୋହଲି ପାରିବନି, ବାହାରର ଜିନିଷ ତାପରେ ପଡ଼ିପାରିବନି। ଶାନ୍ତ ପାଣି ତଳେ ଗୋଡ଼ି ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଖାଲ ଅଛି, ଢିପ ଅଛି, ମାଛ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଖାଯିବ, କାରଣଟା ନିର୍ମଳ ପାଣି, ସ୍ଥିର। ନିଜେ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଖାଯିବ ନିଜ ମୁହଁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ପାଣିଟା ସ୍ଥିର। ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲେ ପାଣି ଢେଉ ମାରିଲା, ପାଣି ଢେଉ ମାରିଲେ ପାଖରେ ଥିବା ପଥର ଯଦି ଥିବ ତା ଦେହରେ ବାଜିଲା ପରେ ସେ ଢେଉଟା ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ନା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପକେଇ ଯିବା, ପାଣିରେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏ ହେଲା ବାହାରର। ଭିତର ଭୂମିକମ୍ପ ରିଆଲେ। ତେଣୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଲା, ତୁମେ ଦୋଷ କରିନ, ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଲା, ତ ଭିତରେ ଉଠିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଦୋଷ ନ କରି ଗାଳି ଦେଉଛୁ, ହେରି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲୁ ନା, ତୁ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁ କିଏ ହେଇଥିବ। ସମସ୍ତେ ମନେ କରାଯାଉ ତୁମକୁ ହେଇଛି, ତୁମେ ହେଇଛ। ଅବଶ୍ୟ କାହାକୁ ବେଶୀ ଗାଳି ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାର ସୀମା ରଖିବା ଦରକାର। ନିଜର ସୀମାରେଖା ରଖ। ଯଦି ସେ ଗାଳିର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ନ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ପଳେଇବ, ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ କହୁଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ସେ ଗାଳିଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଭାବିବେ ଆକୁ ହିଁ କହୁଥିଲା। ତୁମ ଭିତରେ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମାନେ ଚିତ୍ତ ରହିଛି, ଉପରେ ଆସିଲା ଗାଳି, ତଳେ ଆସିଲା, ଭିତରୁ ଆସିଲା ରାଗ। ତେଣୁ ରାଗିରି ତାପରେ ହେଲା ମାଡ଼ଗୋଳ, ତାପରେ ଅଶାନ୍ତି। ଏମିତି ଆମ ସମୟ ଆମର ପଳେଇଯାଏ। କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, କିଏ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା କରିଦେଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ। ଏଇ ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆମେ ସାରା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖୁ, ନିଜକୁ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କହିଲା? ମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା କହିଲା ଯେ ମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ତମ ଗୁଣ ପ୍ରଧାନ। ଆମର 3ଟା ଗୁଣ ଅଛି ନା, ସତ୍ୱ ରଜ ତମ, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି। ସମସ୍ତ ଭିତରେ 3ଟା ଗୁଣ ଅଛି, ସତ୍ୱ ରଜ ତମ। ଏଇ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଭିତରୁ 3ଟା ଯେ ଗୁଣ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ନିର୍ଗୁଣ, ସେ ହେଲା ସନ୍ଥ, ଗୁଣାତୀତମ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା, ଚିତ୍ତ ହେଲା ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରର ଆମର କର୍ମର ସଂସ୍କାର, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଉ, ଅଶାନ୍ତି ପାଉ, ଶାନ୍ତି ପାଉ, ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଭଲ ମିଳେ। ଏଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ତର ଅବସ୍ଥା ବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା। ମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ତମ ଗୁଣ ପ୍ରଧାନ। ଅନ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାକ ରଜଗୁଣ, ସତ୍ୱଗୁଣ, ଗୌଣ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏ ତମ ଗୁଣ ମାନେ ଆଳସ୍ୟ, ଅଳସୁଆ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ଅଳସୁଆ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୋଇ ରହିବା କଥା। ତା ଦେହରେ କିଏ କ'ଣ ଚୁଗୁଲି ପକେଇ ମାଛ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଚୁଗୁଲି
କିଏ କ'ଣ କହିଲା କଲା ସବୁ ତା କହିବ ତାଙ୍କର କହିବ ସେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ। କାମ କରିବାକୁ କଲେ ଓହୋ ଭାରି ଅଳସୁଆ। ଯଦି କିଏ କହିଦେଲା ଫାଇଟ୍ ତ କରିପାରିବନି, ରଜଗୁଣ ରହିଲେ ଫାଇଟ୍ କରିଦେବ, ତମ ଖାଲି ତମଟା ଫାଇଟ୍ କରିବନି, ଖାଲି ଭିତରେ ରାଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଯାହେଲେ କିଛି କରିପାରୁନଥିବ, ମାନେ ଭିତରେ ରାଗୁଥିବ। ତାହେଲେ ନହେଲେ ଏମିତି ତମ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛ କହ ଖାଇବି ତାদের ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ଭାରି ଗାଲୁଆ ସେମାନେ ସବୁ। ଇଏ ହେଲା ମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା। ସେ ମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଲୋକଗୁଡ଼ାକର ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଅଜ୍ଞାନୀ ନୀଚ କୋଟିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଅଧର୍ମ ରାଗ ଏଇମାନେ ହିଁ ଗରିବ ହେଇ ଥାଆନ୍ତି। ଅନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି, ଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ନା ସେମାନେ। ତମ ଗୁଣ ପ୍ରଧାନ, ତମ ଗୁଣ ଇଏରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା କ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା। କ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ରଜଗୁଣ, ତମ ଗୁଣ ସତ୍ୱଗୁଣ ଏଠି ଗୌଣ ରହିଲା, ସେ ରଜଗୁଣ ଆସିଗଲା। ରଜଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଯାହାର ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଶୋକ ଦ୍ୱେଷ ମାନେ ଈର୍ଷା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ରଜଗୁଣ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହେ। ମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ ବା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆସିବେ, ଏମାନେ ନିଚ କୂଳ ଲୋକ ବୁଝିବେନି। ତାଙ୍କର ଅହମ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଥାଏ। ରଜଗୁଣ ରାଜସ୍ୟ ଗୁଣ, ସାଂସାରିକ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମେ ଏଇ ରଜଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମ ସଂସାର ପ୍ରାୟ ଚାଲିଥାଏ। ତମର ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ସାତ୍ୱିକ ସଂଖ୍ୟା ତାଠାରୁ କମ୍, ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ରଜଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଯଦି ଟଚ୍ କରିଗଲା ଦାନ କରିଦେବେ। ସତ୍ୟ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟଚ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ କହିବେ ମୁଁ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ କେତେ ବହି ପଢ଼ିଛି, ଆରେ ଅମୁକ ବହିରେ ଅମୁକ ଲେଖା ହେଇଛି ଅମୁକ, ଆରେ ମାର ତୋର ବହି ଗୁଳି, ବହିର କ'ଣଟା ଅଛି, ବହି ଲୋକ ପଢ଼ିକରି ବି ପାରନ୍ତିନି, ବହି ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝିକି ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଆଉ ବହି ପଢ଼ିବାର ଅବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଏ ବହିରେ ସବୁ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକ ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରୁମ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ବୋକା ଭଳିଆ ଯାଇକରି ହିମାଳୟ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ସେ କେଉଁଠି ଗୁମ୍ଫାରେ ତପସ୍ୟା କଲେଣି, ନିର୍ଜନ ଜାଗାରେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବହିର ମୂଲ୍ୟ ସେଠି ସରିଯାଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆଉ କରି ହିଁ ପାରୁନି, ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତମର ମନେ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ତ କ'ଣଟା ଅଛି ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମ ତ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ସେଠି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ଇଏରା କ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ସେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାତ୍ୱିକ ଲାଗିଗଲେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବ, ଧର୍ମଟି ପଳେଇବ, ଯେମିତି ସତ୍ୱଗୁଣଟି ଖସି ଆସିବ ମୁଁ କରିଛି। ସେମିତି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଧାନ। ଏଇ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜାଣିବା ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ, ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ଦାନ ଧର୍ମ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଟିକିଏ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୁହଁ। ମୂଢ଼ ନିଚ ଶ୍ରେଣୀର, କ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାର ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର, ଆଉ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସେ ହେଉଛି ଟିକେ ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଧାନ। ତା ଯେତେବେଳେ ରଜଗୁଣଟି ଲାଗିଯାଏ ଆଉ ଟିକେ ସେଟାକୁ ଅହଙ୍କାରଟା ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅହଙ୍କାର କେମିତି ଆସୁଛି, ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଅହଙ୍କାର ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯଦି କିଛି ନ କରିକି ସେ ମୁଁ ସବୁ କରିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥା। ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସତ୍ୱ ରଜ ତମ 3 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୱଗୁଣ ଅଧିକା ରହିଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ତଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। এই ତଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାଟା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ମନ୍ତ୍ର, ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନେ ମନଟାକୁ ଆଗ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ତ ମୁଁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ସବୁ ଶିଖେଇବି। ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ପଳେଇ ଆପେ ଆପେ ଯିବ।
ତେଣୁ ଆଗ ମନ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ କିଏ? ସେ ଏଇ ସେଇ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର 25ମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞାନାଂ ଜପ ଯଜ୍ଞସ୍ମି। ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଜପ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ। ସେମିତି ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜପିବାକୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଭଦ୍ର କ୍ରିୟା ବେଳକୁ ଜପ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଖାଲି ଦେଖ, ତଟସ୍ଥ ସାକ୍ଷୀ ଭାବ, ନିଜେ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ, ତଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ରହି ମଣିଷ ଦେଖେ ତା ଭିତରର ତା ଦୁର୍ଗୁଣ ସୁଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ସବୁ ନିଜେ ଦେଖେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଦୂରି 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 ଯାଏ। ନିଜକୁ ସମାଜ ଭିତରେ ଥାଇ ବୋଧେ ଏକଲା ଥାଏ। ପାଣିରେ ହଂସ ଭଳିଆ ସେ ପହଁରୁଥାଏ। ସମାଜ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଗର ହେବ ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ହଂସ, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରୁଥିବ। ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ତା ଦେହରେ ଖଣ୍ଡ ମୂଳାଳ ଖାଉଥିବ, ହଂସ ଯାହା ଖାଏ ପାଣି ଭିତରୁ ତାକୁ ଖାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରୁଥିବ। ହଂସ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଛୁଆ ଡିମ୍ବ ଫାଟିଲା ମାତ୍ରେ ଛୁଆଟା ସେ ପାଣିକି ପଡ଼ିବେ। ଏଇ ହେଲା ଚିତ୍ତ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କାର। ଛୁଆ ଫାଟିଗଲା, ଡିମ୍ବ ଫାଟିଲା ମାନେ ଛୁଆ ପାଣିକି ବାହାରିଲେ, ପହଁରିଲେ, ତା ପହଁରା ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତଳି ଅଂଶଟା ଥାଏ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ବଳି ବାଳି ହେଇଯିବେ। ଆପେ ସେ ନିଜ ଦେହରେ ଲଗେଇଦେବେ, ପାଣି ଟୋପେ ପାଣି ବି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବନି। ପାଣି ବୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥା, ତଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲିବା, ଏଇ ଗୋଟାକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଅବସ୍ଥା, ଅତି ମାନବ। ତେଣୁ ଏଇଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୱଗୁଣ। ଏଇ ସତ୍ୱଗୁଣ ଯଥାର୍ଥରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ରହିଥାଏ। ସାକ୍ଷାତ ଏଇଠି ବେଳେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ବି ହେଇଯାଏ ତଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏ ଅବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ବିବେକଟାକୁ ବୁଝିପାରେ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବିବେକ କେଉଁଟା ଜାଣିପାରୁନୁ, ଏଇ ସମୟରେ ବିବେକଟା କାମ କରେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିବେକ ତାଙ୍କ ଟଚ୍ ରହୁନଥିଲା, ମାନେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଟଚ୍ ଆସୁନଥିଲା, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁନଥିଲା। ଯଦି କହୁଥିଲା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମେ କୁହ, ନିୟତି କୁହ, ଭଗବାନ କୁହ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି, ଯାହା ବି କୁହ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ କୁହନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବି ଶୁଣିନେ, କେବେ ବି ଶୁଣୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, କହୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ବି, ଆମେ କେବେ ବି ଶୁଣିନେ। କାହିଁକିନା ଆମର ଚିତ୍ତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବ। ଦୂରରେ ଥାଇକି ଜଣେ ଡାକୁଛି, ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓରେ ଗଁ ଗଁ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ଡାକୁ ଶୁଣାଯିବ ନା? ସେ ଗୀତ ଯଦି ଦୂରରେ ଗାଉଥିବ, ପାଖରେ ହୋ 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 ହାଲା ହେଉଥିବ, ଗୋଟେ ନଏଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିବ, ସେ ଗୀତଟା ତୁମେ ଶୁଣିପାରିବ? ଶୁଣିପାରିବନି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟାକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ମଣିଷ ତଟସ୍ଥ ଚୁପଚାପ ଦେଖେ, ସେ ଜାଣିଯାଏ, ତାର ବିବେକର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ବିବେକ ତା ଭ୍ୟାତୁ ସେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ପରେ ଲୋକର ପତନ ହୁଏନି। ସେ ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣ ମିଶ୍ରିତ ଥାଏ, ତା ଦେହରେ ଆପେ ଆପେ ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତା ଦେହରେ ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଥିବା ଯଥାର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ। ସତ୍ ଅସତ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଯଥାର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ଏଇ ତଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏକାଗ୍ର। ତା ଭାଷାରେ ନିରୁଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ନିରୁଦ୍ଧ, ଏଇ ଯୋଗ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ଏ ନିରୁଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କହିଲା? ନିରୁଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଗୁଣାତୀତ, ଚିତ୍ତ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଭିତରର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ଯାଛି, ନା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି ହିଂସା ଅଛି, ନା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି କ୍ରୋଧ ଅଛି, ନା ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାସି ଯାଉଛି, ତୁମ ଦେହରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନି। ଜଣେ ତୁମକୁ କହିଲା, ଆପଣ କି ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମନକୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଆପଣ ହସିଦେଲେ, ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ ସେମିତି ଟିକେ ଉପରକୁ, ଭିତରେ ମନ ପୁରା ଆନନ୍ଦ, ମାନେ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାର ଉପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶଂସାଟା, ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭିତରେ ମୁଁ ବଡ଼ କାମ କରିଛି, ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନୁହଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ପ୍ରଶଂସା। ବର୍ଷା ବଳର ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା, ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ସ୍ଥିର ଅଛି, ବର୍ଷା ପାଣି ଟପ୍ 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 ପଡ଼ୁଛି, ପଲକରୁ ସେ ପାଣିଟା ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି, ଫୁଟଫୁଟ ଫୁଟଫୁଟ ହେଇକି ଦେଖାଉଛି। ସେମିତିକା
ପ୍ରଶଂସା 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 ତୁମ ତଳେ ଗଲା ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ହେଇକିରି ଅହମ୍ ଅହମ୍ ଚିତ୍ତ ଗଲା ଡୁବି ଚିତ୍ତ ଚିପି ଯାଉଛି ତଳୁ ଉପରକୁ ଉପରୁ ପ୍ରଶଂସା ତଳୁ ଆନନ୍ଦ ଏମିତି ଚିପି ଯାଉଛି ଯେ ଚିତ୍ତ ଚୁପ୍। ଆଉ ତୁମେ ଏକ ତଟସ୍ଥ ହେବ କ'ଣ? ତଟସ୍ଥ ସେଇ ହୁଏ ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସ ପାଣି ସ୍ଥିର ଆନନ୍ଦ ଆସିବାର ନାହିଁ ଭିତରୁ ଯିବନି। କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ଭିତରୁ କି ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଉପରେ। ଏଇ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଗାଳି ମନ୍ଦ କଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଝିଅଟା ଇଏ ହେଲା ନା। ସେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ କହିବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଉଛି। ସେ ପାଖ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଏଇ ଉଦାହରଣଟି କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତୁମେ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାକ ଆସିଛ ରସଗୋଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଲେ ଆଣି ଦେଉଛ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ତୁମ ଜିନିଷ ନେବି ନାହିଁ। ତା ଜିନିଷଟା କାହା ପାଖରେ ରହିଲା? ତୁମର ପାଖରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗାଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଳାଇଲେ। ସେମିତି ଆମର ଯାହା ଆମେ ଅଛୁ ପ୍ରଶଂସା ନିନ୍ଦା ଗାଳି ଯାହା ଆସୁଛି ଭିତରୁ ଗଲେ ସିନା କ୍ରୋଧ ଆସିବ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ଭିତରୁ ଯିବାର ନାହିଁ ରହିଲା। ଉପରକୁ ଆସିଲା ଭିତରକୁ ଯାଉନି କ୍ରୋଧ ଆସିବ କି? ଏଇ ହେଲା ଚମତ୍କାର। ଏଇ ହେଲା ସାଧନା। ସାଧନା ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଏ। ଉପର ଜିନିଷଟା ତଳକୁ ଆସିବନି। ଉପରର କାହାର ଗୋଟେ ଆମକୁ କିଏ ବଦନାମ କଲା ତାହେଲେ ଆମେ ରାଗଟା ଭିତରୁ ଆସିପାରିବନି। ଭିତରୁ ଗଲେ ସିନା ରାଗଟା ଆସିବ। ଏଇ ଭିତ ହେଲା ଅନ୍ତଃକରଣ। ଏଇ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି କହିଲେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ନ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ମନେକର ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଦେଖ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏମିତି ସବୁ ଘର ଦେଖିଦିଅ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର କର ଯେଉଁଠି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନଥିବ। ପ୍ଲାନର ବାଲା ଆସିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଲେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଲେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜାଗା ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଘର ବିଲ୍ଡର ଆସିଲେ ବିଲ୍ଡିଂ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ନକ୍ସାକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ କଲେ। ବିଲ୍ଡିଂ ମଜବୁତିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା। ସେଭଳିଆ ପୁରା ନୂଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା ଯେ ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେଭଳିଆ ଘର କାହାର ନାହିଁ। ସେ ଘରଟା ତାଙ୍କର କହିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା କାହା ଘର ନା ଅମୁକ ଲୋକର ଘର କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ନାଁ ନେବା କହିବା ସେ ଲୋକ କରିନାହିଁ ନା ସେ ଲୋକ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ସେ ହେଲେ କହିଛି ମୋର ଏହା ଦରକାର ଏଇଆ ଦରକାର ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲାବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତୋଳିଆ ଲୋକ ହେଉଛି ବିଲ୍ଡର ବି ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛି ମୂଲିଆ ଲଗାଉଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲଗାଉଛି ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଚାଲିଲା ଦେଖିଲା ତାପରେ କଲର ବା ଆସିଲେ କଲର କଲେ ଇଣ୍ଟରିୟର ଡେକୋରେଟର ଆସିଲେ ଇଣ୍ଟରିୟର ଡେକୋରେସନ୍ କଲେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦରକାର ତାକୁ ଆଣି ଥୁଆ ହେଲା ସବୁ ବାହାରୁ କିଣାକି ଆସିକିରି ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଲା। ତାପରେ ଓନର ଗଲା କି ସେ ଘରର ମାଲିକ ଗଲା ଦେଖି ମୋ ଘର କେମିତି ହେଇଛି ଯାଇକି ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିଲା ଆଗ ତଳୁ ଉପରୁ ହଡ଼ିଲା ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଛାତ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଛାତକୁ ଦେଖିପାରୁନି ନା ମୋ ଘରଟା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ହେଇଛି ଠିକ୍ ତା ଛାତକୁ ଯାଇକି ତଳେ ହଣୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଅଛି ମୋର ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ଘର କାହାର ଅଛି କାହାର ନାହିଁ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଦେଖିକିରି କମ୍ପେୟାର କରୁଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯେ ମୋ ଭଳିଆ କାହାର ଅଛି କି ମୋ ଭଳିଆ କାହାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅହମ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଅହମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ଆକାର ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେବୁ ଆକାର ମାନେ ଆମେ ଶରୀର ଯୋଡ଼ି ଦେବୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅହଙ୍କାରରେ ପତନ ହେଇଯାଏ। ପତନ ତ କେଉଁଥିରେ ହେବନି ମିଛ କହିବାରେ ପତନ ହେବନି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋର ପତନ ହେବନି ପତନ କେବଳ ହୁଏ କେବଳ ଅହଙ୍କାରରେ। ମନେ ରଖ ଅହଙ୍କାର ସଦ୍ଗୁଣରୁ ଆସେ ଭଲ କାମରେ ଆସେ କିଏ କହିବ ଚୋରି କରିକି ମୁଁ ଆଣିଛି
ମୁଁ ବଡ଼ ଚୋର ଅହଙ୍କାର କରିବ ନା ଲୁଚି ରହିବ? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବଡ଼ ଚୋରକୁ ଡକାୟତକୁ ଧରିଥିବ, କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ ମାୟାବାଦୀଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରିଥିବ, ସିଏ କହିବ ମୁଁ ପୁରା 10ଟା ମାୟାବାଦୀ ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂରେ କଲି, ନହେଲେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇକି ମାରିଦେଲି। ଶତ୍ରୁର ସେନାକୁ ବମ୍ବିଂ କରିକି ମାରିଛି, ଯିଏ ହାତରେ ଧରିକି ତୋପ ଧରିକି ହାତରେ ମାରିଦେଇଛି। ଅହମ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଅହମ୍କୁ ଆକାର, ପ୍ରକୃତ ଅହମ୍ କିଛି କରେନି। ଯିଏ କିଛି ନ କରିକିରି ତା ନାଁ ହୁଏ। ସେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଘର କଲା କିଏ, କେତେ କଥା ହେଲା, ରଙ୍ଗବାଲା ରଙ୍ଗ କଲା, ସବୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନାଁ ହେଲା କାହାର? ନା ଅମୁକ ଲୋକର ଘର ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଘର କାହାର ନାହିଁ। ସେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ସବୁଠାରୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଘର, ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍, ବିଳାସ ବେସନର ଘର। এইটা ହେଲା ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାରଟା ଆସେ ସେଇଠି, ନ କରିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କାହାକୁ ବର୍ଷେ ଲାଗେ, କାହାକୁ ମାସେ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପଳେଇଯାଏ, କି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। এইটা ହେଲା ଚିତ୍ତର ସଂସ୍କାର। ଚିତ୍ତ ଯଦି ନିର୍ମଳ ଅଛି, ଆଗର କୁହୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଧୂଳି ନାହିଁ, ବାଧା ଦାବି ଆଗରୁ ପବନ ବୋହିବା ନାହିଁ, କି କୌଣସି ବାତ୍ୟା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଝଡ଼ ନାହିଁ, ତୋଫାନ ନାହିଁ, ରଥ ଚଲିବା ଲୋକ ବୁଦ୍ଧି ବି ସାର ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧି, ଚାଲିଲା ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲା ଘରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। କିଏ କହୁଛି? ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି କରିନି, ସିଏ ରଥରେ ବସିଛି। ଅହମ୍ ଆତ୍ମା ବସିଛି, ଆତ୍ମାକୁ ସେ ମୁଁ କରିଦେଲାଣି, ଆକାର ଦେଇଦେଲାଣି। ଅହମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥର କାରଣ ଅହଙ୍କାରଟା ଏଥିରେ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ସହନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ସହନ୍ତିନି। ଗର୍ବଗଞ୍ଜକ ବାନା ତାଙ୍କର ଉଠୁଥାଏ, କପିଧ୍ୱଜ। ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ବୀର ପୁରୁଷ, ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି, ଅମର ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାମ ପାଦ ତଳେ ଦାସ ଭାବ। ତ ଦାସଠୁ ବଳିକିରି ଭାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତିଠୁ ବଳିକିରି ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସବୁ शक्ति भक्ति भीतर था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल रामचंद्र बड़पांडा सामंता ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय जगन्नाथ।